नमस्कार बंधुगण। सावित्री व्रतटी प्रत्येक विवाहिता नारी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण व्रत होइथाय। एही व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पड़िथाय, जहाँकि चलित वर्ष ज्येष्ठ मास जून 6 तारिख गुरुवार रे पड़ुछि। तेबे बंधु माने जो माने प्रथम थर पई व्रत करूछंती सेही नारी माने ब्राह्मण मानक द्वारा अभिमंत्रित होइथिबा नुआ साड़ी पिंधि व्रत करिबा उचित। मात्र जो माने पुराना व्रतधारी अटंती से माने पुराना साड़ी पिंधि व्रत करि परिबे। सावित्री व्रत प्रत्येक विवाहिता सधवा नारी माने करि परिबे। सावित्री व्रत रे नाली रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाए। आपण माने व्रत रे नाली रंगर जिनिस व्यवहार करिबा अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। जदि आपण पार्वतींकर पूजा करूछंती तेबे सेथिरे आपण कला रंगर शंखा पूजा करि परिबे। तेबे सावित्री व्रत रे केउ रंगर व्रत पूजा करा जाए? बंधु माने सावित्री व्रत रे हलदिया एवं नाली रंगर व्रत पूजा करिबा उचित एवं सावित्री व्रत को आपण सर्वदा निजर डाहाण हाथ रे पिंधिबा उचित। सावित्री व्रत दिन आपण देवी सावित्री, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती को पूजा करि परिबे एवं प्रभु नारायण एवं शिव शंकरंकर पूजा मध्य करि परिबे। तेबे सावित्री व्रत रे जमर देवतांकर पूजा करा जाए ना नहीं? राजा सत्यवानकर जीवन फेराई देइथिले जेतेबेले धर्मराज जम, सेतेबेले रानी सावित्री सेथिपाई जम देवतांको पूजा करिथिले। तेणु आपण माने जदि चाहिबे तेबे जमंकर पूजा मध्य आपण सावित्री व्रत दिन करि परिबे। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणकर स्वामींकर लंबा जीवनर आशीर्वाद मिली थाए। तेबे बंधु माने सावित्री व्रत काहेकि पालन करा जाय थाए? स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सावित्री व्रत पालन करा जाए। जणे सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हातरे शंखा सिंदूर रहिबा पाई एवं अहिशल्यक्षणी हेबा पाई एही व्रत पालन करा जाय थाए। सावित्री व्रत रे आपण कोन खाइबा उचित? सावित्री व्रत दिन आपण प्रत्येक फल खाइ परिबे, फलर जूस पी परिबे, सागु पणा पी परिबे, गजा मुग, गजा बुट इत्यादि खाइ परिबे, किंतु आपण पाक खाद्य खांतु नाही। एपरि कि से दिन आपण चा पीबा मध्य अनुचित अटे। रंधा होइथिबा खाद्य पियाज, रसुण, चाहा, पिता, कसा, कोल्ड ड्रिंक्स, आमिष द्रव्य एसबु आपण सावित्री व्रत दिन खाइबा अनुचित। एपरि कि आपणकर स्वामी मध्य जदि एही नियम गुड़िक पालन करंती तेबे अत्यंत शुभ होइथाय। बंधु माने सावित्री व्रत आमे माने केउठी पालन करिबा शुभ होय? सावित्री व्रत अनेक लोक निजर घरे ही करिथांती। किछि लोक बर गछ मूलरे किंबा ओस्त गछ मूलरे करिथांती। आउ केतेक जगारे घरे शिलुपुआरे हळदी लगाई सेथिरे मांकर प्रतिमा तैयारी करी ताहाकू पूजा करा जाय थाए। तेबे आपण चाहिले बरगछ मूलरे निज घरे किंबा कोनोसी मंदिर रे मध्य आपण सावित्री व्रत करि परिबे। ताहा आपणक सुविधा उपरे ही निर्भर करि थाए। तेबे अनेक जगारे घरे शिଳରେ हळदी लगाई मांकर आखि नाक पाटी मुह करी प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करा जाए किंबा घट स्थापना करी नडिया किंबा पैडरे मांकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी मध्य पूजा करा जाए थाए। सावित्री व्रत रे केते गोटी फल रे पूजा करा जाए? सबु प्रकारर फल सावित्री व्रत रे पूजा करा जाई परिबो किंबा 5 प्रकारर फल रे व्रत पूजा करा जिवो। जदि आपणक पाखरे 5 प्रकारर फल नाही तेबे आपण 5टी फल रे मध्य सावित्री व्रतर पूजा करि परिबे। तेबे सावित्री व्रत पई आपणकु कोन कोन जिनिसर आवश्यकता होई थाए? सावित्री व्रत पई व्रत, गुआ, सिंदूर, अलता, शंखा, साड़ी, अरुआ चाउल, दीप, आंब पत्र, फूल, हलदी, कौड़ी, बरकोली पत्र, दुब, बही, पितल थाली एवं माटी किंबा पितल कलशर आवश्यकता होई थाए। आपण व्रत करिबा पूर्वरु पूजा पूर्वरु एही सब जिनिस को सजाड़ी देले सेतेबेले आपणको पूजा करिबा सहज होई थाए। सावित्री व्रत रे केतोटी गंठी पड़ी थाए? बंधु माने सावित्री व्रत रे 7टी गंठी पड़ी थाए, जहाको प्रत्येक सधवा नारी माने धारण करिथांती। व्रत को हलदी पानी रे बुड़ाई पिंधिबा उचित किंबा हलदिया रंगर व्रत किंबा नाली रंगर व्रत मध्य आपण पिंधि पारिबे। तेबे सावित्री भार बाप घरु आसीबा उचित कि नाही?
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ବାପଘର ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣିବେ। ଯଦି ବାପଘର ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାପଘରୁ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜିଦ୍ଦି କରି ବାପ ଘରୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରାଣ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ଯଥାଯଥ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବଳ ବାପ ଘରୁ ହିଁ ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କି? ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ, କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା କରି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଲେ ତାହାର କୌଣସି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆପଣ ବ୍ରତ ଦିନ ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ଉତାରିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଉତାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁତକ କିମ୍ବା ମୃତକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୃତକ ସମୟରେ ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ପଣା, ଗଜା ବୁଙ୍ଗ, ଗଜା ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ଉଷୁନା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପିତା କଷା ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ନିଜେ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ କରାଯାଇଥାଏ? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତକ କିମ୍ବା ମୃତକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ଆପଣ ତା ପର ବର୍ଷ ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ନିଜ ହାତରୁ ଖୋଲିପାରିବେ? ବ୍ରତ ସରିବା ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ରତକୁ ପୋତି ଦେଇପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୂଜା କରି ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା, ଶାଢ଼ୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।